নমস্কাৰ নিউজ কে ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ 16 এপ্ৰিলত দিল্লীৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পিছতে কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন জাহাংগীৰপুৰীত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে আজি অঞ্চলটোত চলিল উচ্ছেদ অভিযান জাহাংগীৰপুৰী এলেকাৰ সকলো অবৈধ দখলত বুলডোজাৰ চলালে দিল্লী পৌৰ নিগমে সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে দিল্লীত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বহুকেইটা কোম্পানীৰ লগতে 400 সেনা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে দৃশ্যমি দেখুৱাইছো কেনেদৰে সাজু হৈ পৰিছে দিল্লী প্ৰশাসন আৰু ইতিয়া সংঘৰ্ষৰ পিছতে 16 এপ্ৰিলত যি সংঘৰ্ষ হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ তাৰ পিছতে যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দিল্লী প্ৰশাসন আৰু জাহাংগীৰপুৰীত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে আজি অঞ্চলটো চলিল পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান জাহাংগীৰপুৰী এলেকাৰ সকলো অবৈধ দখলত বুলডোজাৰ চলাইছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লী পৌৰ নিগমে ক্ষমা কৰিব দিল্লী পৌৰ নিগমে এনেদৰে চলাইছে বুলডোজাৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে দিল্লীত একাধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বহুকেইটা কোম্পানী লগতে 400 সেনা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে জাহাংগীৰপুৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছো ইয়া জাহাংগীৰপুৰ চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ চলিছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু বুলডোজাৰ সহায়ত ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু पुनपुटिया संप्रसार से सुशील पांडे सुशील जी आपसे जानना चाहते हैं आज से फिर से इविक्शन हुआ है दिल्ली में जहांगीरपुरी में के द्वारा बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है आप तस्वीरों में देख सकती हैं यही वो कुसक चौक है जहाँ पर जो जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई थी तो यहीं पर वो चौक पर बहुत ज्यादा आगजनी हुई थी और आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि लगातार बुलडोजर जो है वो इंक्रोचमेंट करता हुआ तमाम जो सड़कों पर तमाम जो अतिक्रमण है उसको हटा रहा है ये फिलहाल आप देख सकते हैं रास्ता इधर ये दुकान जूस की दुकान थी जहां पर भी पथराव हुआ था और यहां पर भी तो कुछ कांच की बोतलें फेंकी गई थी आप देख सकते हैं कि इन तमाम चीजों को फिलहाल तोड़ दिया गया है आप तस्वीरों में देखिए कि इन तमाम जगहों पर सब चीजें तोड़ी गई और इस चीज को फिलहाल यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ये फिलहाल तमाम जो अतिक्रमित थे जो फिलहाल रोड पर इनका अतिक्रमण था उसको फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है और अब ये प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो गई है अतिक्रमण जो है लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है ये फिलहाल एमसीडी का जो बुलडोजर है वो चल गया है चूंकि बुलडोजर से यहाँ पर सड़कों पर जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की गई है यही वो कुछ चौक है जहाँ पर तमाम प्रकार के फिलहाल जो अतिक्रमित सड़कों पर दुकानें थी जो तमाम लोग सड़कों पर अपना मकान बनाए हुए थे तमाम जो दुकानें थी उन दुकानों को फिलहाल अब हटा दिया गया है क्योंकि ये तमाम जो अवैध प्रकार से सड़कों पर दुकानें बनाई गई थी एमसीडी के बुलडोजर के द्वारा उन तमाम अतिक्रमित जगहों को साफ किया जा रहा है हालांकि कल एमसीडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिस नोटिफिकेशन के बाद इस प्रकार का आदेश जारी किया गया तस्वीरों में देख सकती हैं कि लगातार अतिक्रमण जो है हटाया गया है भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जो फोर्सेज हैं वो तैनात हैं दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात हैं आरएफ की फोर्सेज डिप्लॉयड है आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि लगातार अतिक्रमण जो यहाँ पर है सड़कों से वो हटाया जा रहा है फिलहाल ये अपने आप में से ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो फिलहाल की जा रही है एमसीडी के द्वारा और ये बताया गया है ये पूरा जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव है वो आज और कल 2 दिन चलेगा चूंकि सी ब्लॉक और जो इधर डी ब्लॉक और एच ब्लॉक के एरिया हैं वो फिलहाल तमाम लोगों के द्वारा इंक्रोच किए गए थे हालांकि एमसीडी ने नोटिस जारी किया है उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जा रही है जी सुशील जी और जो सिचुएशन है वो कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है जी बिल्कुल देखिए यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं आरएफ की फोर्सेस तैनात की गई हैं दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जो 400 जवान हैं वो तैनात हैं सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है हम आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं तो आप देख भी सकते हैं कि लोग छतों पर खड़े होकर अपने छतों पर खड़े होकर ये पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव हो रहा है उसको देख रहे हैं हालांकि छतों पर भी सुरक्षा जो बल है वो तैनात है आप देख सकते हैं कि जो छत है वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी ना होने पाए छत पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करने के पीछे की वजह यह है कि स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाएं यहाँ पर ना हो क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बार जब घटना हो गई उसके बाद भी स्टोन पेल्टिंग की घटना हुई इसी चीजों के मद्देनजर इस प्रकार की कार्रवाई फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों के द्वारा और तमाम अधिकारियों के द्वारा की गई है हालांकि मौके पर इस समय स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक मौजूद हैं यहाँ पर तमाम डीसीपी जो डीसीपी नॉर्थ डीसीपी वेस्ट डीसीपी सेंट्रल ये तमाम लोग मौजूद हैं जी
जी सुशील जी, आज और कल दोनों दिन होगा इविक्शन, तो आज पूरा दिन जहांगीरपुर में होगा या कोई दूसरे जगह में भी इविक्शन चलेगा दिल्ली में? जी पूरे दिन फिलहाल जहांगीरपुरी में ही ये ड्राइव है, क्योंकि एमसीडी का जो नोटिस है वो जहांगीरपुरी के लिए ही ये ड्राइव के लिए नोटिस किया गया है। जी शुक्रिया सुशील पांडे जी आपका। আৰু দিল্লীৰ এয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ নেটৱৰ্ক বুলেটিনৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে আজি সমগ্ৰ দিন জুৰি চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান আৰু জাহাংগীৰপুৰীতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব সমান্তৰালভাৱে সকলো আৰক্ষী আৰু नहीं तो हम इसको रोकेंगे फिर मेयर लाइव ठीक इसको रोक देंगे सुप्रीम बिल्कुल 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 रोक 100% रोकेंगे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी सूचना आती है आपके पास उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा फॉलो किया जाएगा। अभी कमिश्नर से कोई बातचीत नहीं, अभी आपसे फ्री होकर तभी कमिश्नर साहब से बात करूँ। इकबाल जी ऐसे আৰু এয়া কোৱা হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি আদেশ আছে অৰ্থাৎ ন্যায়ালয়ৰ যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা মতে চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান আৰু আজি আৰু কাইলৈ দুটা দিন ধৰি চলিব উচ্ছেদ অভিযান। আজি জাহাংগীৰপুৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছো যে কেনেদৰে সকলো আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষী ইতিমধ্যে মুতয়ন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি বিষম ৰূপ ধাৰণ নকৰে। আৰু জাহাংগীৰপুৰী উচ্ছেদ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বুলডোজাৰ সহায়ত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চল বৰ্তমান এনেদৰে সিল কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি যাতে নহয়। সকলোৱে চাদৰ ওপৰেৰে বা নিৰাপত্তা বৰ্তমান দিয়া হৈছে আৰু খেলুৱৈসকলক যিসকলে ঘৰ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হৈছে বা সেইসকলক আন স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে সেই স্থানৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয়, বিষম ৰূপ ধাৰণ যাতে নকৰে। আমি জনাওঁ যে দিল্লী পৌৰ নিগমে বুলডোজাৰ সহায়ত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু 400ৰো অধিক সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে মুতয়ন কৰা হৈছে এই উচ্ছেদ অভিযানৰ। এতিয়া বহতি আহিছো ৰাজ্য খবৰ মাজলৈ। ডিগবৈত 22টাকৈ চুৰি বেটাৰী সহ এখন বলেৰো বাহন জব্দ কৰা হৈছে। চিকিৎসালয় বাহনৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰা এখন মহেন্দ্ৰ বলেৰো গাড়ীত জব্দ হৈছে 22টাকৈ এয়াৰটেল টাৱাৰত ব্যৱহৃত বেটাৰী। মাৰ্কেটৰ দিশৰ পৰা দ্ৰুত গতিত আহি থকা বলেৰোখন বৰবিল অঞ্চলত 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টহলদাৰী আৰক্ষী দলটোৱে ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও আৰক্ষী নিৰ্দেশ নামানি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। পিছত ডিগবৈত আৰক্ষীয়ে পিছে খেদি বালিজান কেন্দুগুৰি গাঁৱৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথৰ গাড়ীখন জব্দ কৰে। অৱশ্যে গাড়ীখনত থকা 5জনকৈ ব্যক্তি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডিগবৈ টাউন এৰিয়াত এখন গাড়ী সিগনেল দিয়া হয় ৰখাবৰ কাৰণে, কিন্তু গাড়ীখন পুলিচৰ সিগনেল নমনাত সেই গাড়ীখনৰ পিছা লোৱা হয়। সন্দেহ হয় আমাৰ। তাৰপিছত গাড়ীখন পিছা কৰি আমি কেন্দুগুৰি নিয়াৰ ফৰেষ্ট তাত গৈ গাড়ীখন পোৱা যায়, কিন্তু মানুহখিনি তাৰ পৰা গাড়ীখন এৰি পলাই যায়। তাৰপিছত আমি গাড়ীখনত গাড়ীখনত চাওঁতে আমি দেখা পাওঁ তাত এয়াৰটেল টাৱাৰৰ 22টা বেটাৰী গাড়ীখনৰ ভিতৰত পোৱা যায়। গাড়ীখন নম্বৰ হৈছে AS23M0996 বলেৰো গাড়ী। তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা গাড়ীখন আমি থানালৈ লৈ আহোঁ। আজি গম পোৱা গৈছে উক্ত সংক্ৰান্তত মাৰ্ঘেৰিটা থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু মাৰ্ঘেৰিটা থানাৰ এৰিয়াৰ পৰা উক্ত সামগ্ৰীখিনি চুৰি কৰি অনা বুলি। গোলগজৰ জিনকাটাত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হয় এজন প্ৰাক্তন আলফা নেতা। আহত আলফা নেতাজনৰ নাম হৈছে সুভাষ বৰ্মন। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত হাতত গুলী লাগি আহত হয় সুভাষ বৰ্মন। ঘটনাস্থলীত হালাকুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আহত সুভাষ বৰ্মনৰ ঘৰ হৈছে অসম বংগ সীমান্তৰ খেৰপাৰীত। গুলীচালনাৰ পিছতে সুভাষ বৰ্মনৰ বাইক লৈ উঠা হয় দুৰ্বৃত্ত। অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাক লৈ বৈঠক। কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু। উল্লেখ্য যে মেঘালয় আৰু অসমৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত দুয়ো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে বুজাপৰা কৰাৰ পিছতে এইবাৰ অৰুণাচল সীমান্তক লৈ বৈঠকত বহিব দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জনাইছো যে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৈঠক আৰু সীমা সমস্যাক
লৈ আজি বৈঠকত বহিছে দুইখনকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কইনাধাৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু উল্লেখ্য যে মেঘালয় আৰু অসমৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত দুয়ো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে বুজাপৰা কৰাৰ পিছতে এইবাৰ অৰুণাচলৰ সীমান্তক লৈ বৈঠকত বহিব দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ফলেনত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন বিপুল এই বৈঠকখনৰ সময়ত শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় ইতিমধ্যে এই যিখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সভাখন আৰম্ভ হৈছে কইনাধৰা গেষ্ট হাউচত আৰু এই সভাখনতে আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে আৰু লগতে দুইখন ৰাজ্যৰ যি সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰী আছে মন্ত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হৈছে বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে আশা কৰা হৈছে যে দীৰ্ঘদিনীয়া অসমৰ বা আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত যি এটা সীমা সমস্যা চলি আছিলে আজি বিশেষকৈ 70 দশকৰ পৰা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এখনকৈ ৰাজ্য প্ৰথমতে আমি এসময়ৰ লুচাই পাহাৰ আজিৰ মিজোৰাম আৰু এসময়ৰ নেফা আজিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নগা পাহাৰ আজিৰ নাগালেণ্ড আৰু আমাৰ মেঘালয় এই মেঘালয় এনেধৰণে আজি 4খন ৰাজ্যৰ সৈতে আমাৰ সীমা সমস্যা এটা বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিলে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যি ধৰণে কনৰেড চাংমাৰ লগত লগ লাগি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাংপিলৈকে গৈছিলে আৰু লাংপি দুৰ্গম এলেকা তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈ তাত যি সীমান্ত অঞ্চলৰ দুইখন ৰাজ্যৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিলে গয়া ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছিলে আৰু তাৰপিছতে অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত এখন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিলে গতিকে মেঘালয়ৰ লগত যি সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ দুখোজকৈ দুইখন ৰাজ্য আগবাঢ়িছে কাৰণ তাৰ আগতে আপুনিও জানে আমিও জানো নিউজ 18 দৰ্শকেও জানে যে আজি মিজোৰামে আমাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ কাটলিচেৰা গল্লাচেৰা ইত্যাদি ঠাইত বা আপোনাৰ আমাৰ লাইলাপুৰ অঞ্চলত যি ধৰণে মিজো গুলিয়াই আমাৰ মানুহক গুলিয়াই 50 জন আহত কৰিছিলে 6জন লোকক নিহত কৰিছিলে গতিকে তাৰ পিছতে এই সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা উদ্যোগ লৈছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত মেঘালয়ৰ লগত হ'ল আৰু দ্বিতীয় অৱস্থাত এতিয়া আজি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে এখন চিফ মিনিষ্টাৰ লেভেল মিটিং বুলি তেওঁলোকে সম্বোধন কৰিছে মিটিংখন কইনাধৰা গেষ্ট হাউচত আৰম্ভ হৈছে মই পুনৰবাৰ কৈছো যে মিটিংখনতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আছে দুইখন ৰাজ্যৰ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে আমাৰ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হ'ল অতুল বৰা আৰু লগতে দুইখন ৰাজ্যৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে শীৰ্ষ বিষয়াসকল আমোলাসকল গতিকে এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমাৰ আজি যদি আমি কওঁ যে জোনাই হওক ধেমাজি হওক লখিমপুৰ বা আপোনাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি গহপুৰ এই যে উত্তৰ পাৰৰ বিভিন্ন আমাৰ জিলাৰ সৈতে যি ধৰণে আপোনাৰ এই অৰুণাচলৰ লগত এটা সীমা সমস্যা চলি আছে গতিকে এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ এই সভাখনে এটা এইটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পিছতে এটা হয়তো এটা তেখেতসকলে দুইজনে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই বিবাদমান অঞ্চললৈ যাব আৰু গৈ গয়া ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব ডিমাৰ্কেশ্যনবোৰ চাব ক'ত কেনেকৈ ধৰণে সীমাটো দিব লাগে এইবোৰ চাব আৰু এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে সময় ল'ব কিন্তু এটা ইতিবাচক খবৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে ইতিমধ্যে এই দুইখন ৰাজ্যৰ লগত কথা পতাৰ মাজত মিজোৰামৰ যিগৰাকী MNF-ৰ বিজু নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত জৰামথাংগা তেখেতৰ সৈতেও এখন যিটো ডিনাৰত ভাগ লৈছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন দিল্লীত তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জৰামথাংগা সেই ডাইনিং টেবুলত আমি দেখিছিলোঁ গতিকে এনেধৰণে এখনৰ পিছত এখন ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত বহি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আশা কৰা হৈছে নেফিউৰিৰ লগত গতিকে এনেকৈ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বিপুল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশাবাদী অসমৰ ৰাইজো যাতে এই সীমা সমস্যা অতি শীঘ্ৰে সমাধান হওক যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ বহু ৰাইজৰ বা সীমান্তবাসী অসমীয়াৰ যথেষ্ট এনেদৰে নগৌৰাকতি হৈছিল অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ কৰা উপদ্ৰৱৰ পিছতে গতিকে আশা কৰা হৈছে যে দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছত এক আশাপ্ৰদ সঁহাৰি লাভ কৰিব অসমীয়া এই সীমান্তবাসী ৰাইজে অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল বিহু ঐতিহাসিক কালৰে পৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বহাগৰ প্ৰথম মঙলবাৰে উৰুকা বুধবাৰে গৰু বিহু আৰু বৃহস্পতিবাৰে মানুহ বিহু পালন কৰি আহিছে আজি বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰতো বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লখিমপুৰলৈ গৈছোঁ সঞ্জীৱ লাহন আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সঞ্জীৱ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ আজি বহাগৰ প্ৰথম বিহু গতিকে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে পালন কৰা হৈছে আৰু কি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰত
নিশ্চিতভাৱে ৰশ্মিতা মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম দেউৰীসকলৰ মাজত আপুনি যদিও মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে হয় মৰাণসকলে আজিৰ পৰা বিহু উদযাপন কৰে কিন্তু মই লখিমপুৰৰ দেউৰী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত উপস্থিত আছো আৰু দেউৰীসকলেও বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰটোৰ পৰাই সপ্তাহজুৰি তেওঁলোকৰ যি বসন্ত উৎসৱ ইবাকু বিচু বুলি কয় ইবাকু বিচু তেওঁলোকে উদযাপন কৰে আৰু তাৰ আজি উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসৱ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে মই উপস্থিত আছো লখিমপুৰ জিলাৰ অন্যতম এখন বৃহৎ দেউৰী গাঁও বাঁহগড়া দেউৰী গাঁৱত উপস্থিত আছো মোৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক এই গাঁওখনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম বা তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা বসন্তৰ যি তেওঁলোকৰ বিহুগীত সেই বিহুগীতটো শুনিবলৈ যত্ন কৰিম মই প্ৰথমতে আমাৰ খুৰীৰ ওচৰলৈ আহিছো খুৰী কি যোগাৰ কৰিছে যোগাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে নাই যোগাৰ হৈছে হেৰি মদ 10 কলৰ সুজে মানে সুজে নহয় জানো তাৰপিছত দুৱে গুজা মানে মুৰ্গী কুকুৰা আৰু তাৰপিছত বেত গাছ মাছ তৰা গজালি আলু ৰঙালাও লাও কেৰেলা চব আৰু এখানে কেতিয়া খোৱা কাইলৈ ৰাতিপুৱা খোৱা হ'ব চাগে কাইলৈ ৰাতিপুৱা পৰা একদম আৰু খোলা দৰ্জা আৰু আলহী আহিব চাগে হয় নিতান্ত ৰশ্মিতা মই পুনৰতে আৰু এটা কথা কওঁ যে এইখন গাঁৱলৈ বাঁহগড়া দেউৰী গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক অতি অতিথিপৰায়ণ আৰু এইখন গাঁৱলৈ যেতিয়া ইবাকু বিচু হয় বা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ উৎসৱ হয় বিভিন্ন জেগাৰ লোক ঢপলিয়াই আহে আৰু প্ৰথমে কৈছো যে এইখন গাঁৱৰ লোক অতি অতিথিপৰায়ণ তেওঁলোকে অতিথিৰ কাৰণে বাট চাই থাকে আৰু ঠিক তেনেদৰে সাংস্কৃতিকভাৱে অতি অভিজাত এই বাঁহগড়া দেউৰী গাঁও মই এতিয়া এই সকল লোকৰ মুখৰ পৰা বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে শুনিলো কিন্তু এটা বিহু নাম শুনিম আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা যেহেতু ইবাকু বিচু নহয় জানো যদি পায় এফাকে বিহু গালে ভাল হ'ব আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু গাঁৱত যুৱতীসকলো আছে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিম আৰু নাই এনেকে প্ৰস্তুতি কি আছে প্ৰস্তুতি বহুত আছে ৰাতি বিহু হ'ব আমাৰ ৰাতি বিহু কৰিম আমি ডেকা গাভৰু একেলগে মিল হৈ বিহু কৰাৰ পাছত আমি বিহু কৰি ৰাতিপুৱা আমি বোকা বিহু খেলিম নিশ্চয়কৈ সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ লখিমপুৰৰ পৰা এয়া আছিল দেউৰী বিহু আৰু দেউৰীসকলে পালন কৰিছে দেউৰী এখন গাঁৱত উপস্থিত আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক তেওঁ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে আচলতে দেউৰী বিহু পালন কৰা হৈছে লখিমপুৰত আৰু সঞ্জীৱলৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি উৰুকা আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে কাইলৈৰ পৰা বিহু পালন কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত সময় হৈছে বাতৰি পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ